कि अगर महामारी में देश की 22 करोड़ गरीब बहनों के बैंक के खाते में 30,000 करोड़ रुपया किसी ने सीधा खाते में पहुंचाया तो वो मोदी सरकार ने पहुंचाया। आज यहाँ जितने भाई और बहन इस बात पर तालियां बजा रहे हैं, उनसे कहना चाहती हूँ, दिल पर हाथ रखकर इस बात का जवाब दो। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या 8 महीने तक गरीब को मुफ्त राशन मिलता? अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या 22 करोड़ गरीब महिलाओं के बैंक के खाते में सीधा 30,000 करोड़ रुपया पहुंचता? आपका ये जवाब इस बात का संकेत है कि आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी से ज्यादा भ्रष्ट कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। अगर गरीब का कल्याण संभव है तो मात्र भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से संभव है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने अहम चाय बागीचा धन पुरस्कार में 7 लाख से ज्यादा बैंक के खाते में लगभग 8,000 रुपया भिजवाया है, क्योंकि आपने प्रदेश में कमल का फूल खिलाया है। इसलिए आज आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर गरीब तक राशन पहुँचाना है, गरीब के बैंक के खाते तक राशि भारत की तिजोरी से पहुँचानी है, अगर नौजवान को उज्जवल भविष्य देना है तो आए 27 तारीख पर पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाएं। आज यही निवेदन लेकर आपके मध्य में आई हूँ। आज अपनी वाणी को विराम देने से पहले इस मंच पर एक वरिष्ठ महिला नेत्री उपस्थित है। 90 साल की उम्र है, आशीर्वाद देने मुझे आई थी और मैंने उनसे कहा, वाइडू आप मंच पर बैठकर हमारा सम्मान बढ़ाइए। और वो महिला चमचमाती हुई आंखों के साथ इसलिए आई और मुझसे बोली कि आशीर्वाद गरीब माँ का नरेंद्र मोदी तक जरूर पहुंचाना। यही भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा सम्मान है कि आज गरीब का विश्वास नरेंद्र मोदी पर है। यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है कि आज एक गरीब माँ का विश्वास अगर कोई है तो भारत की राजनीति में सिर्फ वो नरेंद्र मोदी के साथ है। आज जब इस माँ को और इसके आशीर्वाद को देखती हूँ तो इस बात को सोचती हूँ कि असम की धरती पर इस प्रकार का संस्कार है जो भारतीय जनता पार्टी में दिखता है। और दूसरी ओर अगर कांग्रेस की राजनीति आप देखें तो एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता जब जीवित थे तब उन्होंने कहा था कि अजमल से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, और उनके देहांत के बाद कांग्रेस पार्टी ने जाकर उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिलाया जो असम की जनजातियों पर, असम के इतिहास पर प्रहार करना चाहते हैं। इसलिए अगर असम की संस्कृति का संरक्षण करना है तो 27 तारीख पर पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं और वाइडू के आशीर्वाद को पूरा कर पाए। आज यही निवेदन आपके चरणों में उपस्थित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की। Speaking on the जिंदाबाद, speaking on the जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे বৃদ্ধাক তেওঁ যথেষ্ট সন্মান সহকাৰে মঞ্চত উপবিষ্ট কৰোৱাৰ প্ৰসংগ তেওঁ উল্লেখ কৰিলে আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিলে। যিহেতু আমি কৈছোৱে যে এয়া এক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, গতিকে এনেধৰণে এতিয়া ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ সকল আহি অসমত উপস্থিত হৈছেহি। স্মৃতি ইৰাণী কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁ উপস্থিত হৈ পোনে পোনে মৰিয়নীলৈ যাত্ৰা কৰে, মৰিয়নীত উপস্থিত হৈ মৰিয়নীৰ এই জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। আৰু আমি ইতিমধ্যে লগতে সমান্তৰালভাৱে জনাই গৈছোঁ যে আজি কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে স্মৃতি ইৰাণীৰ, আৰু তাৰ ভিতৰত প্ৰথমে মৰিয়নী, তাৰ পাছতে শিৱসাগৰলৈ ৰাওনা হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত চামগুৰিত বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব।
দেখুৱাই গৈছোঁ এতিয়াও আমি সেইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু যিহেতু মৰিয়নিৰ দৃশ্য এয়া মৰিয়নিৰ পৰা পোনে পোনে ৰাওনা হ'ব এই শিৱসাগৰলৈ বুলি ৰাওনা হ'ব আৰু শিৱসাগৰলৈ ৰাওনা হ'ব শিৱসাগৰৰ পৰা চামগুৰি শিৱসাগৰৰ বৰ্ডিং ফিল্ডত অংশ ল'ব বিশাল জনসভাত এই মুহূৰ্ততো আমি জনাই গৈছোঁ যে মৰিয়নিতো যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাৱেশ ঘটিছে আৰু সুৰভি ৰাজকোঁৱৰৰ হৈ এই শিৱসাগৰত প্ৰচাৰ অভিযান চলাব তাৰপিছতে অনিল শইকীয়াৰ হৈ চামগুৰিত প্ৰচাৰ অভিযান চলাব আৰু এনেধৰণে এতিয়া ৰাজ্যত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ আগমন আৰু কিছুদিন পাছত হয়তো ভিৰ হ'বহি দেখিবলৈ পোৱা যাব যে অন্য দলসমূহেও কেনেকৈ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আনিব যি কি নহওক স্মৃতি ইৰাণীৰ ভাষণ বলিষ্ঠ ভাষণ এই মুহূৰ্তত অন্ত পৰিছে আৰু বলিষ্ঠ ভাষণ অন্ত পৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়তে আৰু হয়তো কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে শিৱসাগৰলৈ বুলি ৰাওনা হ'ব দিল্লী জেপি নাড্ডাৰ বাসগৃহত অসম বিজেপিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰম্ভ হয় আৰু বৈঠকত উপস্থিত থাকে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস আৰু লগতে ফণী শৰ্মা এই বৈঠকতে চূড়ান্ত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ তালিকা বিয়লি 5 বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত হ'ব সংসদীয় কমিটিৰ বৈঠক এই বৈঠকতে চূড়ান্ত হ'ব প্ৰাৰ্থী তালিকা বিজেপিয়ে 21 ইউপিপিএলে আৰু এজিপিয়ে 12খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা 18 জন প্ৰাৰ্থীৰ কথা ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছোঁ আৰু যেহেতু 5 বজাত সংসদীয় কমিটিৰ বৈঠক আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰতে চূড়ান্ত হ'ব তালিকা কিছু সময় পূৰ্বে আমি জনাই গৈছিলোঁ যে আজিৰ বৈঠকতে যে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ তালিকা সেই তালিকা প্ৰস্তুত হ'ব চূড়ান্ত তালিকা প্ৰস্তুত হ'ব আৰু বৰ্তমান যিহেতু এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু বৈঠকত মিলিত হৈছে আমি জনাই গৈছোঁ কোন মিলিত হৈছে জেপি নাড্ডাৰ বাসগৃহত ইতিমধ্যে এই বৈঠক আৰম্ভ হৈছে আৰু কালিৰ সন্ধিয়াৰ ভাগতে দিল্লীলৈ বুলি উৰা মাৰিছিল আৰু আজি সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ জানিব পৰা যাব যে চূড়ান্ত তালিকা প্ৰস্তুত হোৱা সন্দৰ্ভত আমাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যি আমাৰ তালিকা ঘোষণা কৰিব বাকী আছে সেইটো অহা কাইলৈ আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী বৰ্ডৰ সভা হ'ব আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী বৰ্ডৰ সভাতে অহা কাইলৈ ঘোষণা হ'ব আৰু ঘোষণা হোৱাৰ পিছত আমাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হ'ব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যাব মই যাম ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু লগতে সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া থাকিব মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া থাকিব ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি থাকিব ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক থাকিব শিৱৰাজ চৌহান ডাঙৰীয়া থাকিব আৰু লগতে শ্বাহনাজ হুছেইন ডাঙৰীয়া থাকিব আৰু নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়া থাকিব ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া থাকিব গহপুৰত বন বিভাগৰ বাহনত আক্ৰমণ গড়ৰ বন বিভাগৰ বাহনখন কিছু পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আক্ৰমণৰ সময়ত বাহনৰ ভিতৰত আছিল বন বিভাগৰ লোক গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ বাকৰিদলনি গাঁও পঞ্চায়তৰ খাৰৈনৰ সমীপত গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ ৰাইজ যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰে সেই সময়ছোৱাত বিশেষকৈ বৰদলনি তলতলি ডাঠকলা ভলুকাগুৰি ঘাট থুটে চাপৰি আদি অঞ্চলৰ কৃষিভূমিত মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি ফুৰে গড়টোৱে আৰু যাকে দেখি যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰে ৰাইজ কিন্তু সেই সময়ছোৱাতে যিহেতু বন বিভাগৰ লোক তাত উপস্থিত হয় কিন্তু বন বিভাগৰ বাহনো ক্ষতিগ্ৰস্ত গড়টোৱে আক্ৰমণ কৰিছে বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা অনুসৰি গড়টো কিছু খঙাল আছিল কিন্তু শেহতীয়া যি খবৰ আমি জনাই গৈছোঁ যে বহু প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত ইতিমধ্যে খেদি পঠোৱাৰ বাবে সক্ষম হ'ল কাজিৰঙাৰ দিশে খেদি পঠাবলৈ সক্ষম হ'ল বন বিভাগ আজি যিটো গড় ওলাই আহিছে মানে এইটো অকণমান খঙাল হৈ আছিলে ইয়াৰ আগতে 9 মাৰ্চ বা তাৰ এমাহ আগতেও দুটা ওলাইছিলে আমাৰ গোপাল জাৰণিৰ ফালে সেই দুটাৰ পৰা ইমান হেৰি নাছিল দিনটো সোমাই থাকে আমি সন্ধিয়া আবেলি সময়ত খেদি দিব পাৰোঁ কিন্তু এই গড়টো অলপ অস্থিৰ আছিলে যাকে তাকে খেদি আহে আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ ৰেঞ্জ ভিতৰত থকা গাড়ীখন কেনেকৈ খেদি আহি পেলাই কামুৰি দাঁত বহাই দিছে বা দুফালে ক্ষতি কৰিছে আমাৰ ভাগ্য ভাল যে আমাৰ আটাইকেইজন কৰ্মচাৰী ভালে কুশলে থাকিলে আৰু আজি অপাৰেশ্যনটোত আমাক জিলা প্ৰশাসন আৰু পুলিচ প্ৰশাসনৰ পৰা যথেষ্ট সহায় পাইছোঁ স্থানীয় ৰাইজৰ সহায় পালোঁ সকলোকে ধন্যবাদ আমি সুকলমে ভিতৰলৈ পঠাওঁ আজি বৰাকত কংগ্ৰেছে বজাব নিৰ্বাচনী ৰণডংকা নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে শিলচৰত শুভাৰম্ভণি কৰিব কংগ্ৰেছৰ 5 গেৰাণ্টি যাত্ৰা জিতেন্দ্ৰ সিঙক সংগ দিব শিলচৰৰ প্ৰাক্তন সাংসদ তথা ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী সুস্মিতা দেৱে 5 গেৰাণ্টি যাত্ৰাৰ জৰিয়তে শিলচৰত কংগ্ৰেছে কৰিব শক্তি প্ৰদৰ্শন বৰাক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত দমনৰ চেষ্টা চলাব জিতেন্দ্ৰ সিঙে
প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাত এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তত চলিবলৈ ধৰিছে প্ৰায় কেইটা দলৰ ভিতৰতে প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক বা টিকটকেন্দ্ৰিক সংঘাত বৰ্তমান অব্যাহত আছে তাৰ ভিতৰত কিছু সুকীয়া যিহেতু বিজেপিয়ে ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কাৰণ বিজেপি বা অসম গণ পৰিষদৰ যি মিত্ৰতাত প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক বা টিকটকেন্দ্ৰিক যি যুঁজ হৈছিল যি আভ্যন্তৰীণ তেওঁলোকৰ মতানৈক্য হৈছিল সেয়া কিন্তু বৰ্তমান এটা সুস্থিৰ অৱস্থালৈ আহিছে এটা বুজাবুজিৰ মাজলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আনহাতে যেহেতু কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে সেয়া কিছু পিছ পৰি আছে যদিও আমি পোনপটীয়াকৈ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই গৈছোঁ সংগ দিছে সুস্মিতা দেৱে কথা বলবেন আপনারা এবং জিতেন্দ্র সিংজি সেটা শুনতে চাইবে তো এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের না না ইটস ওকে এখানে আছে আমাদের সামনে আমাদের বার্তালিপি পত্রিকা এডিटर श्री आदित्य जी नमस्कार मैं हिंदी में बोल रहा हूँ आपको कांग्रेस के लिए मतलब कांग्रेस के बारे में हम लोग जो শিলচৰত কংগ্ৰেছৰ 5 গেৰাণ্টি যাত্ৰা আৰু ইতিমধ্যে যিখন সভা তাত অনুষ্ঠিত হৈছে তাৰ পোনপটীয়া কিছু সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি দেখুৱাম ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱে যে নিৰ্বাচনী ৰণদংকা এইবেলি কংগ্ৰেছৰ বৰাকত শিলচৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত আছে হয়তো বৈঠকৰ আৰম্ভণি গতিকে আৰম্ভণি পৰ্যায়ৰ কিছু তেওঁলোকৰ মাজত কথা বতৰা চলিছে গতিকে সেয়াও আমি দেখুৱাই গৈছোঁ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু যেতিয়া বৈঠক আৰম্ভ হ'ব আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাম বৰাকত যেহেতু আজি নিৰ্বাচনী এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক দেখুৱাই আছো কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৰী এপিচিচি তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং উপস্থিত হৈছে কংগ্ৰেছৰ যি 5 গেৰাণ্টি যি 5টা গেৰাণ্টি এই 5টা গেৰাণ্টিৰ আজি ফ্লেগ অফ কৰে জিতেন্দ্ৰ সিঙে আৰু ফ্লেগ অফ কৰাৰ পিছত এই মুহূৰ্তত এক বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে শিলচৰ চহৰৰ বিভিন্ন স্থান পৰিভ্ৰমণ কৰিছে এখন বিশেষ বাহন আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো সেই বাহনখন আৰু এই বাহনখনেৰে বিভিন্ন স্থানলৈ গৈছে জিতেন্দ্ৰ সিং সংগ দিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী সুস্মিতা দেৱে আৰু তাৰ পিছতে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে শিলচৰৰ কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সৈতে বৰ্তমান মত বিনিময়ৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী আৰু তাৰ পিছত আন কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যি কংগ্ৰেছ আৰু এডিএফৰ মাজত বৰাক ভেলীত যি ছেট শ্বেয়াৰিঙক লৈ যথেষ্ট কিছু ক্ষোভ অসন্তুষ্টি বিৰাজ কৰিছিল জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ পোষ্টাৰ ফালি চিৰি কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল কিন্তু তাৰ পিছত সেই ক্ষোভ অসন্তুষ্টিৰ পিছতে জিতেন্দ্ৰ সিং শিলচৰত উপস্থিত হৈছে আৰু শিলচৰত উপস্থিত হৈ জিতেন্দ্ৰ সিঙে আজি এই বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আজি বহু সংখ্যক কংগ্ৰেছ কৰ্মীক লগত লৈ কংগ্ৰেছৰ যি 5 গেৰাণ্টি এই 5 গেৰাণ্টি ফ্লেগ অফ কৰি এই বিশেষ ভ্ৰমণসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৰীগৰাকীয়ে নিশ্চয় জয়ন্ত আপুনি যদি মোক শুনা পাইছে আমি যেহেতু হয় জয়ন্ত হয়তো আমি সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছোঁ জয়ন্ত আমাক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই গৈছে আৰু যিহেতু তাত কিছু আমি কৈছোঁ যে এখন বৈঠকৰ পূৰ্বৰ যি মত বিনিময় সেই মত বিনিময় তাত চলি আছে স্বাগতম মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰ্হিৰে লখিমপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী মানৱ ডেকাই নিৰ্বাচনত জয়ী হলে 3 বছৰৰ ভিতৰত সলনি কৰিব লখিমপুৰৰ চেহেৰা পিছে মানৱ ডেকাৰ পথ নহয় মসৃণ উৎপল দত্ত মিত্ৰতা ভাঙি এতিয়া আউল লগাইছে তাৰ উপৰি প্ৰত্যাহ্বান হৈ থিয় দিছে কংগ্ৰেছৰ জয়প্ৰকাশ দাস গতিকে তাকে লৈ যথেষ্ট এই ক্ষেত্ৰত চৰ্চিত এক বিষয় হৈ পৰিছে জয়ী হলে 3 বছৰত লখিমপুৰৰ চেহেৰা সলনি কৰিম বুলি জালুকবাৰীৰ সৈতে লখিমপুৰক তুলনাও কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মানৱ ডেকাক লগতে কৈছে যে তেওঁ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শিষ্য গতিকে ৰাজনীতি তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা শিকিছে সেইবাবে জালুকবাৰীৰ দৰে সুন্দৰ কৰি তুলিব লখিমপুৰ আৰু যদি কৰি তুলিব নোৱাৰে ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিব মানৱ ডেকাই হেয়াৰ হিৰে প্ৰচাৰ চলাইছে মানৱ ডেকাই লখিমপুৰক জালুকবাৰীত যেনেকৈ আজি মানুহে হিংসা কৰে যে ইমান উন্নতি বা মাজুলীৰ কথা কয় তেনেকৈ লখিমপুৰৰ কথা ক'ব 3 বছৰ পিছত যদি নহয় মই ৰাজনীতি বাদ দি দিম
কাৰণ মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শিষ্য 25 বছৰ তেওঁৰ পৰাই ৰাজনীতি শিকিছোঁ টিকেট পোৱাৰ আগতে মোক শিকাই দিছে কেনেকৈ দিছপুৰৰ পৰা দিল্লীৰ পৰা ধন আনি উন্নয়ন কৰিব লাগে সেইখিনি মই জানো আপোনালোকে যোৱা 2 বছৰ দেখিছেও মই বিধায়ক নথকাকেই বহুত চৰকাৰী আঁচনিত মই চৰকাৰী চতিয়াৰ চাৰিদুৱাৰৰ লখৰাত বিজেপি প্ৰাৰ্থী পদ্ম হাজৰিকাই দলীয় সমৰ্থকক লগত লৈ পদযাত্ৰা কৰি বজালে নিৰ্বাচনী ৰণদংকা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ পথ পদযাত্ৰা কৰে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা সমৰ্থকসকলে চতিয়া সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ বাবে গীতৰ তালে তালে নাচি বাগি মতলীয়া হৈ পৰিছে চতিয়া সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে পদ্ম হাজৰিকাই আজি যি সঁহাৰি আপোনালোকে দেখিছে আনন্দ উল্লাসৰ পৰিৱেশত আমি বগীজুলিত গড়মৰাৰ আমি চাৰিদুৱাৰ চেঙেলিমৰাত আমি ভালুকমাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ হাতীগড়ত আমি লোকৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ ইয়াত লবৰঘাৰীত আমি যি কাৰ্যালয় খুলিছোঁ ৰাইজ বিপুল সঁহাৰি যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ বসতিস্থল এই চাৰিদুৱাৰ সকলো জনগোষ্ঠীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি এই কথা প্ৰমাণ কৰি দিছে যে কংগ্ৰেছ বাই আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক হৃদয়ত স্থাপন কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছ দলক মানুহ ঘৃণ কৰিছে যি কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ জাতি বিৰোধী আমাৰ সংস্কৃতি বিৰোধী বদৰুদ্দিন দিন আজমলক লৈ তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হ'বলৈ গৈছে আমি কৈছোঁ তোমালোকে বদৰুদ্দিন আজমলক ড্ৰাইভিং চিটত বহুৱাই গাড়ীত উঠিছা তোমালোকে ভৰলী নদীত এনেকৈ পৰিবা কেৰেং দিও কংগ্ৰেছ আৰু উঠিব নোৱাৰিব অসমত এই নিৰ্বাচনৰ পিছত খোৱাপানী যাতায়াত উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে প্ৰচাৰত নামিছে ধেমাজিত কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী 27 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে আনুষ্ঠানিক প্ৰচাৰ অভিযান আজিৰে পৰা আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছ মহাজোঁটে শনিবাৰৰ পৰা মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী শৈলেন সোণোৱালে প্ৰাৰ্থীজনে আনুষ্ঠানিক প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বিধায়কগৰাকীয়ে তেওঁৰ কাৰ্যকালত মৌলিক সমস্যা সমাধানত ব্যৰ্থ হৈছে বৃহৎ জনসভাৰ বিপৰীতে তৃণমূলৰ কৰ্মীৰ সৈতে সৰু সৰু প্ৰচাৰ সভাত নামিব কংগ্ৰেছ মূলতঃ এইবাৰ ধেমাজি সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ তিনিকুণীয়া হোৱাৰ দিশে এতিয়া আগবাঢ়িছে মন বিকাশৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে ৰাজ্যৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ হৈছে 43টাকৈ সমষ্টিত আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছো ধেমাজিৰ 113 নং বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী শৈলেন সোণোৱালৰ সৈতে আৰু ইতিমধ্যে আজিৰ পৰা যেহেতু আনুষ্ঠানিক প্ৰচাৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু যোৱাকালিৰ পৰা শাসকীয় দল বিজেপি ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীসকল ইতিমধ্যে ৰণক্ষেত্ৰত নামি পৰিছে আৰু আমি পুনে যাব বিচাৰিম কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী তথা মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী শৈলেন সোণোৱালৰ সৈতে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে এই যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে এইবাৰ ধেমাজিত কোনকেইটা বিষয়ক লৈ আপুনি আচলতে মূল যি আচলতে পথাৰত আচলতে নিৰ্বাচনী পথাৰত আপুনি নামিবলৈ পৰিকল্পনা যুগুত কৰিছে আমি ধেমাজিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যদি চোৱা যায় ধেমাজিৰ যিসমূহ মুখ্য সমস্যা আছে আমি বহু দূৰলৈ যোৱাৰ আগতে আমি আমাৰ স্থানীয় সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে গুৰুত্ব দিবলৈ আমি ওলাইছোঁ আমি ধেমাজিখনে সদায় বানপানী বিধ্বস্ত হ'বলগীয়া পৰিস্থিতি হয় এবাৰো আমি দেখিছোঁ যে বানপানীত যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে ধেমাজি বানপানীৰ সমস্যাটো নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰণে আমি দৃঢ় পদক্ষেপৰ সৈতে আগবাঢ়িম এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ দলৰ কৰদীয় আছে বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু বিগত সময়তো যোৱা 15 বছৰত যথেষ্ট কাম কৰা হৈছিল ঠিক তাৰ লগে লগে আমি এটা কথা দেখিছোঁ যে বৰ্তমান চৰকাৰখনে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ক্ষেত্ৰত পক্ষপাতিত্বমূলক ভূমিকা পালন কৰিছে আমাৰ বিধায়কজনে এই